ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. ҳарчанд солҳои охир истеҳсоли зироати кишоварзӣ зиёд гардида бошад ҳам, то ҳол норасоии тухмии навъҳои серҳосил ҷой дорад. ба хотири рушди минбаъдаи соҳаи тухмипарварӣ ва дастрасии бештар ба тухмиҳои баландҳосил, барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ барои солҳои 2026-2030 қабул гардид, ки бо равонгардидани маблағҳои буҷавию шарикони рушд пешравии соҳа таъмин карда мешавад. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад. тухмии навъҳои хушсифат асоси гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. солҳои охир ба хотири рушди минбаъдаи соҳаи тухмипарварӣ, васеъ намудани майдони кишт ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навъҳои серҳосили рақобатпазир як зумра барномаҳои давлатӣ қабул ва татбиқ гардиданд, ки ба рушди соҳаи тухмипарварӣ мусоидат намуд. дар ин баробар бо ҷалби маблағҳои шарикони рушд низ то як андоза баъзеи модди техникии хоҷагиҳои тухмипарвар мустаҳкам карда шуданд. аз соли 2023 то 2025 дар маҷмӯъ 2720 тонна тухмиҳо ворид карда шуд, ки аз ин 1280 тонна тухмии гандум, 410 тонна чигити пахта ва 1030 тонна тухмии картошкаро ташкил медод. ҳосилнокии миёна аз гандум 60-70 центнер ва аз пахта 40-50 центнер ва аз картошка бошад агар 700-800 центнерро ташкил медод, ки нисбати тухмиҳои маҳаллӣ фарқият дорад. тухмипарварон аз таҷриба мегӯянд, тухмии навъҳои воридотӣ ҳосили баланд медиҳанд, вале ба иқлими зудтағйирёбандаи мо чандон устувор нестанд. навъҳои маҳаллӣ бошанд вобаста ба шароити минтақа парвариш шуда минтақабоб ҳастанд ва онҳо ба ҳамон шароит мутобиқанд. бо афзун гаштани хоҷагиҳои тухмипарварӣ то ба ҳол норасоии тухмии хушсифат ҷой дорад ва деҳқонон бештар аз тухмиҳои шартӣ истифода мебаранд. тухмипарварӣ асос, яъне ки омили асоси гирифтани ҳосили баланд мебошад. дар солҳои охир мушоҳида мегардад, ки яке аз сабабҳои пастравии ҳосилам низ ҳамин аст. тухмипарварӣ қариб ки дар ҷумҳурӣ системаи тухмипарварӣ ба пуррагӣ фаъолият накарда истодааст. то агар на минтақабои ноҳабадиштагӣ набошад, бояд пиш кардан иҷозат дода намешавад. чунки имрӯз бинед, ки яке аз сабабҳои асосии пастравии ҳосилам ин бисёрнавӣ ҳаст. ҳозир деҳқон намедонад кадомаша корад. деҳқон мегӯяд ҳамона кор ин нави хуб мекорад. тухмипарварӣ қариб ки дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби ки фаъолият накарда истодааст. воқеан навъҳои серҳосили тухмии ватании зироат кам нестанд, вале на ҳамаи онҳо дастраси кишоварзонанд. ҳаҷми истеҳсоли тухмиҳои хушсифати маҳаллӣ дар муқоиса ба талаботи кишоварзони ҷумҳурӣ ночиз аст. ҳамкории хоҷагиҳои тухмипарвар бо олимони соҳа қаноатмандкунанда набуда, ҳосилнокии миёнаи ҷумҳурӣ низ дар шароити феълӣ кам аст. хоҷагиҳои тухмипарварӣ ки дар ҷумҳурии мо пеш аз ҳама ин хоҷагиҳоро дидан мекунем, дар ин хоҷагиҳо норасоии мутахассисони соҳавӣ дида мешавад. яъне ки мутахассиси тухмипарвар дар ин хоҷагиҳо умуман дар баъзе хоҷагӣ мавҷуд нест, кор намекунанд. сабаби паст будани яъне тухмимон ин аст. барои ба даст овардани тухмии аслӣ ё тухмие ки масалан мо элита мегӯем ақаллан репродуксия як дар ҷумҳурӣ истеҳсол кардан, яъне ки сифати хуб дошта бошад, мо бояд пеш аз ҳама илма бо истеҳсолот наздик кунем. бисёр навъиро яъне ки аз хоҷагӣ мо бояд кам намоем. дар хоҷагиҳои тухмипарвар вобаста ба минтақа мо бояд ки як навъ ё ду навъи зироати ғалагӣ, як навъ зироати масалан техникаи пахта ё як навъ зироатҳои дигар, ин беҳтар мешавад ба баланд бардоштани яъне ки сифати тухмӣ. ба хотири рушди минбаъдаи соҳаи тухмипарварӣ, афзун намудани ҳосилнокӣ ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навъҳои серҳосил
و باز هم مستحکم نمودن وضعیت تخمی پروری و دسترسی بیشتر داشتن خواجگیداران به تخمی های بلند حاصل، برنامه رشد ساحه تخمی پروری برای سالهای 2026-2030 قبول گردید که با روانه‌کنی مبلغ‌های بودجوی و جلب لایحه‌ها رشد ساحه تامین کرده می شود. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسپیتامن تدبیرهای سازندگی و آبادانی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه طراحی شده در برابر بنیاد ده‌ها انشاءات استحصالی و اجتماعی منفرش نمودن راه‌های محلی نیز ادامه دارد. این تدبیر مهم اساساً با سهم اهالی عملی می‌گردد. در نظر است که امسال بیشتر از 50 کیلومتر راه‌های محلی ناحیه منفرش کرده شود. گزارش در این خصوص. соли панҷум аст ки дар ноҳияи спитамен ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи корҳои созандагию ободонӣ мавриди амал қарор дорад. дар ин муддат бо саҳми мақомоти давлатии соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии созандаю бунёдкор дар марказ ва деҳоти ноҳия 764 иншоот сохта ва истифода дода шуд ки нақшаи қаблан таҳризишуда 120% иҷро гардидааст. ҳамакнун кору амали созандагони имрӯз хоса соҳибкорон ва сокинон ба он равона шудааст ки то моҳи сентябри соли равон 50 иншооти дигар бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. бо ин мақсад ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳия корҳои сохтумонӣ дар иншооти гуногун идома дошта ҷиҳати рушди инфраструктури маҳал ба таъмиру навсозии роҳу пул ва кӯчаю хиёбонҳо низ таваҷҷӯҳ бештар аст. соли гузашта ин раванд дар деҳоти тағояк, сарбанд, истиқлоли ноҳия тақвият ёфта бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 70 километр роҳҳои маҳаллӣ ки дар гузашта ҳолати ногувор доштанд, пурра мунфарш карда шуд. инак дар соли равон бо гарм шудани ҳаво мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ оғоз гардид. дар ноҳияи спитамен 193 километр роҳҳо мавҷуд аст. аз ин роҳҳои ҷумҳуриявӣ 18 километр, роҳҳои маҳаллӣ 164 километр ва роҳҳои байналмилалӣ 15 километр мебошад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта дар ноҳияи спитамен зиёда аз 70 километр раҳо пурра мунфарш карда шудааст. имсол ҳам ин корро иҷома дорад ва техникаҳои муассисаи давлатӣ нигоҳдори роҳҳои автомӯбилгарди ноҳияи спитамен дар ин кор истифода мешаванд. мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ асосан аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ гардид. дар замони гузашта сокинони маркази ноҳия шаҳраки Навкат аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. норасоии оби нӯшокӣ асосан аз ҳисоби кӯҳнаю фарсуда шудани чоҳҳои амудии дастгоҳҳои обкашӣ ва қубурҳои обрасон ба вуҷуд омада барои бартараф кардани ҳолати пешомада вақту маблағи зиёд зарур буд. аммо ин мушкилот бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия то андозае бартараф гардида вазъи таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ нисбатан беҳтар шуд. сокинони ноҳияи спитамен бунёду ба истифода додани иншооти нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва тадриҷан беҳтаршавии сатҳи зиндагиро ба дастгириву таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут медонанд ва дар рушди тамоми соҳаҳо бо азму иродаи қавӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дошта, симои шаҳраку маҳаллаҳо рӯз аз рӯз ободу зебо мегардад. деҳаи мулкони ноҳияи Балҷивон низ яке аз деҳаҳои пешсаф дар ин раванд буда, бо саҳми фаъоли сокинон ва ҷавонони ватандӯст ба макони ободу назарабо табдил ёфтааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. деҳаи мулкони ноҳияи Балҷивон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба яке аз гӯшаҳои зебову ободи кишвар табдил ёфтааст ки дар он самараи заҳмати аҳлона, ҳиссаи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносии ҷавонону сокинон ба хубӣ эҳсос мегардад. бо наздик шудани ҷашни муқаддаси миллӣ, 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин гӯшаи диёр корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза гирифта, рӯз аз рӯз симои он боз ҳам зеботар мегардад.
با دستگیری ساکنان و سهم فعالانه جوانان خودآگاه و خویشتنشناس در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بلجوان در این دهه زیاده از 4 کیلومتر راه منفرج گردیده بیش از 3 کیلومتر جویبارهای کناری راه با اصول معاصر بتانپوش کرده شدند. ضمن بازدید مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان از روند اقدام‌های بنیادکارانه اهل دهات به سطح و صفت کارهای ساختمانی، اجرای لایحه‌ها و سهم ساکنان و صاحبکاران وطندوست بهای بلند داده تاکید کردند که این اقدام‌ها در زمینه تاکیدهای آبادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده برای تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی زمینه با اعتماد می‌گذارند. جوانان دهه ملکان با روحیه بلندی وطندوستی و احساس مسئولیت شهروندی تصمیم گرفتند که کارهای آبادانی را باز هم بیشتر به راه مانند. همزمان اهل بنیادکار این دهات هدف دارند که در آینده بهر جلب جوانان به ورزش یک میدانچه معاصر ورزشی ساخته مورد استفاده قرار داده روشننمایی کوچه‌های دهه را نیز تأمین نمایند که چنین تدبیرها به فراهم آوردن شرایط بهتری زندگی برای ساکنان مساعدت خواهد نمود. امروزها دولت و حکومت برای رشد دهات و بهتر شدن شرایط زندگی مردم توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. جوانان دهه ملکان مقصد دارند که جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده پیشواز خواهند گرفت. این اقدام ها از آن شهادت می‌دهد که جوانان دهه خود را همچون پیروان پیشوای آبادگر و سازنده ملت دانسته پیوسته در پیشرفت محل زیست خود سهمی ارزنده می‌گذارند. در مجموع در حدود ناحیه بلجوان کارهای سازندگی و بنیادکاری با سرعت بلند ادامه دارد. در دایره آمادگی‌ها بخشیده به جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بنیاد و از نوسازی 258 انشاءات به نقشه گرفته شده بود و به گفته مسئولان تا امروز علاکه 264 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است که از اجرای بر زیاد نقشه شهادت می‌دهد. با وجود این همه دستاوردهای نظررس کارهای سازندگی هنوز هم ادامه داشته در زیاده از 40 انشاءات دیگر ساختمان با سرعت جریان دارد. انشاءاتی که تا امروز مورد استفاده قرار گرفته‌اند راه و پل، مرکزهای سلامتی، مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای خدمت رسانی و معیشی و دیگر بناهای یاری رسان را در بر گرفته برای رشد سمت‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه زمینه مساعد فراهم آوردند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه بلجوان، اخبار. در دایره برگزاری دور دویم آزمون جمهوری‌های فروغ صبح دانای کتاب است خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده با آمادگی همه‌جانبه و روحیه بلندی رقابت‌پذیری اشتراک می‌نمایند. آزمون مذکور با مقصد بلند برداشتن سطح دانش، رشد معرفت کتابخوانی، دریافت استعدادهای نو و جلب بیشتر نورسان و جوانان به مطالعه کتاب برگزار گردید که اشتراکچیان فعالانه شرکت نمودند. گزارش همکارانمان. در شهر ترسونزاده دوری دویمی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است ادامه دارد. در آزمون مذکور خوانندگان و دانشجویان، آموزگاران و دوستداران کتاب از روی نامیناسی‌های گوناگون مهارت سخنوری، مطالعه اثرهای بدیعی و دانش ادبی خود را نشان می‌دهند. هدف اساسی آزمون بلند برداشتن سطح معرفتی جامعه، جلب نورسان و جوانان به کتابخوانی و احترام به ارزش‌های ملی به شمار می‌رود. اشتراکچیان با آمادگی جدی در دور شهری شرکت می‌نمایند که تعداد آنها طبق اطلاع مسئولین نسبت سال‌های گذشته زیاد است. چون به مشاهده رسید نسبت از سال‌های قبلی امسال تعداد شرکت کنندگان به مراتب افزوده ایستاده است. برای باز هم خوبتر و بهتر گذشتن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است هیئت کمیسیا تشکیل گردیده غالبان را برای دور منتخبی انتخاب می‌نمایند. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده تاکید نمودند که آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در رشد تفکر ایجادی و جهانبینی نورسان و جوانان نقش مهم دارد. باید گفت که غالبان دور شهری امکان اشتراک در مرحله‌های من بعد آزمون جمهوریوی را پیدا می‌نمایند. گزارش دلشاد رحمانزاده و صدرالدین ابراهیم زاده از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در شرایط تغییریابی اقلیم و افزایش طلبات به محصولات کشاورزی جاری نمودن دستاوردهای علمی و تکنولوژی‌های معاصر به یکی از عامل‌های مهم رشد ساحت تبدیل یافته است.
با همین مقصد در ولایت ختلان سمیناری علمی عملی برگزار گردید که در آن عالمان و متخصصان و کشاورزان راه‌های بلند برداشتن حاصلناکی گندم و پخته را مورد آموزش قرار دادند. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. با تشبث وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، اکادمیای علم‌های کشاورزی مملکت و فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت ختلان در شهر بختر سمینار علمی عملی منطقوی تحت عنوان مناسبت مجموعه‌ای با پرورش گندم تیره‌ماهی و پخته در شرایط اقلیم خشک ولایت ختلان برگزار گردید. در همایش مذکور مسئولین ساحه کشاورزی، عالمان و متخصصان، نمایندگان مقامات دولتی و دایره وسیع خواجگیداران اشتراک نموده وابسته بر راه‌های بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها، مطابق نمودن ساحه به تغییریابی اقلیم و جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر کشاورزی مبادله افکار انجام دادند. قید گردید که در شرایط امروزه تغییریابی اقلیم، کم آبی و بلند شدن حرارت هوا، استفاده اصول‌های نو علمی و تجربه‌های پیشقدم برای رشد ساحه کشاورزی اهمیت خاصه کسب می‌نماید. از این رو برگزاری چنین سمینارهای علمی عملی برای بلند برداشتن سطح دانش و تجربه دهقانان و کشاورزان، این چنین تقویت همکاری علم و استحصالات زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همایش از دو قسمت عملی و نظریوی عبارت بود. در قسم عملی اشتراکچیان از قطعه‌های نمایشی نوهای گوناگون گندم وطنی و خارجی، اینچنین قطعه نمایش پخته زیر پلانک دیده نموده با افضلیت‌های نوهای سیرحاصل با اقلیم منطقه مطابق و اصول‌های معاصر پرورش آنها از نزدیک شناس گردیدند. تکنولوژی معاصر کشت گندم از 15 اکتبر آغاز می‌گردد و تا 20 نوامبر اگر که ما کشتی آن را آغاز نماییم بسیار وقتی مناسب است. مناسبی آن در آن است که خوابروی استوا را در بر گرفته و بعدی 5 گرادوس گرمی نشونمایی وی آغاز می‌گردد و نقص پخته می‌رسد. تکنولوژی آن استفاده نوری مینرالی پیش از کشت که نوری‌های فسفوری که 3 کیلوگرم در هر یک ساعت معین نمودند و نوری‌های کلیگی نیز 2 کیلوگرم معین کردند که در همین شرایط اقلیمی معتدل بختر 60-70 سنتیمتر گرفتن ممکن است. متخصصان ضمن معرفی قیده‌های تجربوی تاکید نمودند که استفاده تخم‌های خوش‌صفت، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و جاری نمودن تکنولوژی‌های صرفه‌کارانه آبیاری می‌توانند حاصلناکی زراعت‌ها را به مراتب افزایش دهد. همچنین پرورش پخته با اصول زیر پلانک یکی از راه‌های ثمرناک نگهداری نمناکی زمین و تأمین سبزش با صفت نهال ارزیابی گردید. عالمان فیلیال انستیتوت زراعتکاری در ولایت ختلان سالهای اخیر در موضوع آوردن نحوهای نوی پخته میان نخ و مین نخ و تغییر اقلیم استوار کار و فعالیت دارند. مقصد اساسی ما این آوردن نحوهای تیزپس، حاصلناکیشان بلند و کسلی و حشرات استوار باشد. مقصد من همین این سمینار ما به خواجگی‌ها نشان دادن که کدام نحو در منطقه ما در خاک اقلیم ما مطابق است. پخته زیر پلانک 4 نوع پخته کش شدگی، یک نوع خارجی و 3 نوع دیگر نوعی وطنی خودمون میشد. غیر از این در ولایت اگر قریب 30 نوع پخته میان نخ باشد، اگر از همین ما همش تخمش گرفته در طی نمایشی تشکیل کرده در اینجا نشون داده است که نشونامه پخته چخله حاصل بندی در کدام درجه است. در قسم نظریوی سمینار عالمان و پژوهشگران ساحه در موضوعهای تکنولوژی معاصر پرورش زراعت گندم نوهای وطنی در منطقه‌های ولایت ختلان در شرایط تغییریابی اقلیم، نوهای آفریده پخته عالمان فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت ختلان مطابق به شرایط تغییریابی اقلیم، اصول‌های مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان زراعت گندم و دیگر موضوعهای مبرم ساحه معروضه نموده مسئله‌های مهم را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. امروز ما باید از 2 حاصل به 3-4 حاصل بگذاریم. بنابراین همین تجربه عالمان و آن نوع‌هایی که هم میانه مهلت هم پیشپزک هستند برای وابسته به شرایط نامساعد هوا که بسیار از میدان‌های کشتی پخته ویران شده است، از سر نو کش می‌شود. ما می‌توانیم نوع‌های پیشپزکی اختراع عالمان را توصیه دهیم و آنها از آن باید میتوانند استفاده برند. همزمان امروز به خاطر تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور نوع‌هایی که در شرایط جمهوری عزیزمان پرورش کرده میشوند باید نه کمتر از 80 سنتیمتر غله‌دانگی‌ها این گندم را در نظر دارم و از این هم زیادتر و پخته
аз 40 сентнер бояд зиёдтар ҳосил диҳад ки мо тавонем қисмати майдонҳои ҳам пахта ҳам зироатҳои ғалладонагиро барои таъмини амнияти озуқаворӣ ба кишти дигар зироатҳои барои аҳолӣ муҳим истифода барем. ضمن همایش ذکر گردید که تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات، استفاده نوهای با اقلیم مطابق و جاری نمودن تکنولوژی‌های نو میتواند در تامین امنیت عضوکاوری، افزایش استحصال محصولات کشاورزی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی نقشی مؤثر گذارد. در فرجام سمینار اشتراکچیان برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها را برای رشد ساحه کشاورزی مهم ارزیابی نموده، ابراز داشتند که همکاری پیوسته عالمان با خواجگیداران و تطبیق توصیه‌های علمی در استحصالات و بلند گردیدن ثمرانوکی ساحه و رشد استوار کشاورزی مساعدت خواهد کرد. شما را بیننده‌های عزیز با تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها از حیات امروز جمهوری و خارج مملکت در نشرهای من بعدی برنامه‌های اطلاعاتی اخبار در جریان روز آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.